Hi all. Gram positive bacilli important ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് ക്ലോസ്ട്രിഡിയം. ക്ലോസ്ട്രിഡിയം സാധാരണ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് സോയിലിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് സോയിലിൽ വളരുന്ന ഓർഗാനിസം. കൂടാതെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ പത്തോജനിക് ആവാതെ ഡിസീസ് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ കമൻസൽ ആയിട്ടും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ക്ലോസ്ട്രിഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ട്രിഡിയം perfringens, ക്ലോസ്ട്രിഡിയം tetani, ക്ലോസ്ട്രിഡിയം botulinum ആൻഡ് ക്ലോസ്ട്രിഡിയം difficile ആണ്. Let us see one by one. The first one, Clostridium perfringens. Clostridium perfringens causes gas gangrene. Gas gangrene എന്നത് ഒരു rapidly spreading edematous myonecrosis ആണ്. Rapidly spreading ആണ്, edematous ആണ്, that is swelling ഉണ്ടാവും, and also myonecrosis. Myo means muscles, so there will be necrotization of muscles, damage ഉണ്ടാവും, muscle damage ഉണ്ടാവും. Clostridium perfringens major virulence factors എന്ന് പറയുന്നത് invasivenessും toxins ആണ്. That is they can deeply invade into the muscles and tissues. കൂടാതെ ടോക്സിൻസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Pathogenesis of Clostridium perfringens എന്ന് പറയുന്നത് it is originally a wound infection which may lead to anaerobic cellulitis and anaerobic myositis or gas gangrene. So first, Clostridium enters the injured tissue. There will be spores and they will be available in the circulation. They enter into the anaerobic tissue and there they grow and ferment the muscle carbohydrate. Toxins and enzymes will be produced like lecithinase, collagenase, permease, hyaluronidase ഇങ്ങനെയുള്ള enzymes ഒക്കെ produce ചെയ്യും. And they will digest and kill host cell and extend the anaerobic environment. So ഈ ഒരു anaerobic environment കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് the growth will be more and it produces gases and destroy the tissues which lead to gas gangrene. So the condition occur with crushing injuries that occur in the muscles which lead to interruption in the blood supply. So within 10 to 48 hours, there will be sudden onset of pain at the site. പിന്നീട് ഇത് rapidly spreading edematous myonecrosis എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തും, which is called as gas gangrene, along with a foul smelling thin discharge and gas bubbles ഉണ്ടാവാം. So there will be more gases produced, that is why gas bubbles also occurring. And enteric infections ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് Clostridium perfringens, food poisoning, necrotizing enterocolitis, കൂടാതെ gangrenous appendicitis. ഇതൊക്കെ തന്നെ enteric infections ആണ്. Skin and soft tissue infections ഉണ്ടാവാറുണ്ട് like cellulitis, fasciitis, myositis, myonecrosis എന്ന conditions ഉണ്ടാവാം. കൂടാതെ bacteremia, that is presence of bacteria in blood. And for laboratory diagnosis, specimen എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നെക്രോട്ടിക് ടിഷ്യൂസ്, മസിൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൂണ്ടിൽ നിന്നുള്ള എക്സുഡേറ്റ്സും നമുക്ക് സ്പെസിമെൻ ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പി, ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തിക്ക് സ്റ്റബി ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാസിലൈ ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ്. തിക്കായിട്ടുള്ള സ്റ്റബി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാസിലൈ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കൾച്ചർ ക്യാൻ ബി ഡൺ ഓൺ RCM, ദാറ്റ് ഇസ് റോബർട്ട്സൺസ് കുക്ക്ഡ് മീറ്റ് ബ്രോത്ത്, or gas pack or anoxamide can be used. So here RCM ആണെങ്കിൽ Robertson's cooked meat medium ആണെങ്കിൽ, so സാധാരണ anaerobic organisms ന്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയാണ് RCM യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Proteolytic ആണെങ്കിൽ they will be appearing as black colored and saccharolytic ആണെങ്കിൽ they will be appearing as red colored. And target hemolysis is specifically obtained with Clostridium perfringens. That is, target hemolysis means ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു ഡബിൾ സോൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഹീമോലൈസിസ് എന്ന്, ഈ ഹീമോലൈസിസിനെ ടാർഗറ്റ് ഹീമോലൈസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ നാഗ്ലർ ടെസ്റ്റ്. ഈ നാഗ്ലർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടോക്സിജനിക് ക്ലോസ്ട്രിഡിയം perfringens കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഈ ഒരു മീഡിയ രണ്ട് പോർഷൻ ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. ഒരു പോർഷനിൽ ആന്റി ആൽഫ ടോക്സിൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു പോർഷൻ ആന്റി ടോക്സിൻ ഇല്ലാതെയാണ്. ആൻഡ് ഇതിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് Clostridium perfringens ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓവർനൈറ്റ് ഇൻക്യുബേഷൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒപ്പാസിഫിക്കേഷൻ കാണാം. ഈ ഒപ്പാസിഫിക്കേഷൻ കാണുന്നത് ഈ ടോക്സിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടാണ്. സോ ഈ Clostridium perfringens ടോക്സിജനിക് ആണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ആന്റി ടോക്സിൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ടോക്സിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വെറാസ്
ഈ ഭാഗത്ത് ഈ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ആൻറ്റി ആൽഫ ടോക്സിൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ടോക്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ റെഡ്യൂസ് ആയി. സോ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ടോക്സിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ. ദിസ് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് വിത്ത് നാഗ്ലോ ടെസ്റ്റ്. And automated identification systems like MALDI-TOF can be used. Treatment can be done with surgical debridement. കാരണം ആ ഒരു ബോഡി പാർട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സർജിക്കലി റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം. കൂടാതെ ഹൈപ്പർബാറിക് ഓക്സിജൻ മെയിൻ തെറാപ്പി, ഒരു ഹൈപ്പർബാറിക് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി മേ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. കൂടാതെ പെനിസിലിൻ പ്ലസ് ക്ലിൻഡാമൈസിൻ can be used as a main therapy. And antiserum also can be used. Another important species is Clostridium tetani, which causes tetanus. Tetanus എന്നതു ഒരു skeletal muscle spasm ആണ്. Nervous systemത്തിന്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസും കൂടെ ഉണ്ടാവാം. And the virulence factor is neurotoxin, which is called as tetanospasmin. And tetanus എന്ന് പറയുന്നത് വൂണ്ട് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന, ആക്സിഡൻസ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ സർജറി വഴിയോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ചിലപ്പോൾ അംബലിക്കൽ സ്റ്റംസ്, അംബലിക്കൽ കോഡ് പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെറ്റനസ് എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്താം. സോ 6 to 10 days ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരിയഡ്. ദർ വിൽ ബി പെയിൻഫുൾ മസിൽ സ്പാസം. Also muscles of the face and jaw will be having spasm, which is called as trismus or lockjaw. കൂടാതെ it will lead to paralysis. So severe hyperextension and spasticity ഉണ്ടാവാം. That is ഒരു ന്യൂറോടോക്സിൻ ആണ് ഈ Clostridium tetani പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And for laboratory diagnosis, excised tissue bits can be collected from the wound. And gram-positive bacteria ആണ്, gram-positive bacilli ആണ്. സോ നമ്മൾ ഗ്രാം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ gram-positive bacilli കാണാം. ആൻഡ് ദേ ഷോ ഡ്രംസ്റ്റിക് അപ്പിയറൻസ്. ദറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു എൻഡിലാണ് ബൾജിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പോർ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഡ്രംസ്റ്റിക്കിന്റെ അപ്പിയറൻസ് കാണിക്കും. ആൻഡ് കൾച്ചർ ക്യാൻ ബി ഡൺ ഓൺ റോബർട്ട്സൺസ് കുക്ക്ഡ് മീറ്റ് ബ്രോത്ത്. ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ വിത്ത് ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ്. സോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും പാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എടുക്കാം. ദറ്റ് ഈസ് കമ്പൈൻഡ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ. ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ വിത്ത് മെട്രോണിഡസോൾ ഓർ പെനിസിലിൻ. Then Clostridium botulinum is another species of Clostridium. It also produces a powerful neurotoxin which is called as botulinum toxin. So ഈ botulinum എന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ botulism എന്ന് പറയും. And the condition will occur with paralysis of voluntary muscles. Usually it is a foodborne botulism, that is canned food items. നമ്മൾ കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ ഈ ഓർഗാനിസം പ്രോപ്പർലി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവുമ്പോൾ ഈ ഓർഗാനിസം ആ ഒരു എനറോബിക് എൻവയോൺമെന്റിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ ടോക്സിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ ഫുഡ് ബോൺ ബോട്ടുലിസം ഉണ്ടാവാം. കൂടാതെ വൂണ്ട് ബോട്ടുലിസം ഉണ്ടാവാം. ദറ്റ് ഈസ് ദേ വിൽ ബി എൻറ്ററിങ് ത്രൂ വൂണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻഫന്റ് ബോട്ടുലിസം, ദറ്റ് ഈസ് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ഇൻഫന്റിൽ കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോട്ടുലിസം ആണ്. അത് ഹണി ത്രൂ ആണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. Another organism is Clostridium difficile. ഇത് കോമൺലി ഹോസ്പിറ്റൽ അസോസിയേറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ്. ആൻഡ് pseudomembraneous colitis എന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കും. ദറ്റ് ഈസ് പ്രൊലോങ്ഡ് ആന്റി മൈക്രോബിയൽ യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നത് വഴി ഈ നമ്മുടെ ഗട്ട് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ റിമൂവ് ആയി അവിടെ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് അസോസിയേറ്റഡ് ഡയറിയ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് pseudomembraneous colitis എന്ന് പറയുന്നത്. സോ Clostridium difficile ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ നോർമൽ ഹെൽത്തി ഗട്ടിൽ ഒരുപാട് ഓർഗാനിസംസ് നോർമൽ ഫ്ലോറ ഉണ്ടാവാം. അവിടെ ആന്റിബയോട്ടിക് തെറാപ്പി കാരണം ഈ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ നമ്പർ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി കോളനൈസ്ഡ് ബൈ Clostridium difficile സ്പോർസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു Clostridium difficile ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് കോസസ് pseudomembraneous colitis. സോ ആ കണ്ടീഷനിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും recurrent Clostridium difficile infection ഉണ്ടാവാം. That is about Clostridium species.